आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। निरानंदमिदं सर्वं प्रेमानंद स्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानंदं जगद्गुरुं। श्रीअद्वैत नमोस्तुभ्यं कलिजान कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो। लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापत्रं कीर्तनानन्दमानसं गौर प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कम्बुकण्ठं स्मित सुभगमुखं साधरे नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरं वसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया बुरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिघ्नश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते त्वं पौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्याय वसिष्ठाय नमो नमो। अचतुर्वदन ब्रह्मा देवाहुरपरो हरि अभालोचन शंभुर भगवान बदरायणी।
yang प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर अजुहाव उद्रेति तन्मया तयतरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि या शनुभावमखिलश्रुतिसारवेगम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमयन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुच्चं तां वैशसनमुपयामि गुरुं मुनीनां योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं जो विष्णुरातमयमो मुच्यन् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपं श्रीमद्भागवतं नौमि अमलं पुराणं शुभं यस्य श्रवणयोऽध्यायेन मात्रेण गोविन्दे लभते रतिं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारो कथा प्रसंगो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ जय गौर भक्तवृंद गौर जाদের प्राण सबे मिले देहो मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। हा हा वृंदावनेश्वरी हा हा वृंदावनेश्वरी हा हा वृंदावनेश्वरी हा वृंदावनेश्वरी तुम्हारो चरणे नुपुरे रोदने तुम्हारो चरण नुपुरे रोदने শুনিব কি শ্রুতে ভরে শুনিব কি শ্রুতি ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদে শঙ্খ চন্দ্র বললে
বলয় কুণ্ডল বেদে শঙ্খ চক্র বলি জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন শক্তি গণা রাধে জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন রে বনয়ন ভরে রে বনয়ন ভরে সরল সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমি হইব কি অনুমত যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া আমি জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ রাধে সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াবধীরে রাধে সে চরণ অমৃত পান করি কবে আমি ভাসিব আনন্দ নীরে ভাসিব আনন্দ নীরে রাধে 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 বলে তোরা বলে গাইব উচ্চ স্বরে নামের সহিতে এমন পরানো সহিতে
গোবর্ধন শৈলেন্দ্র মুকুট রাধে শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন তটেতে নিবাস করি শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন তটেতে নিবাস করি। রাধে কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে আর 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 পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী আর কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণতন প্রাণেশ্বরী পূর্ণতন প্রাণেশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রানী কি জয় अपार करुणामयी राधा रानी की जय प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम नाथ रमन पृष्ठ काशी काशी महाभुज दशस्ते कृपणया मे सखे दर्शय सन्निधे सर्व वेदांत सार सर्व पुराण चक्रवर्ती एवं प्राण गोविंदेर अक्षर ब्रह्ममय मूर्ति श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 30 संख्यक अध्याय 40तम श्लोके परमहंस चूड़ामणि महाराज परीक्षित सम्मुखे उपविष्ट श्री विष्णु महाराज परीक्षित के परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভাগবতী কথা কীর্তন করে চলেছে। শ্রবণ মঙ্গলম লীলা বিশেষত এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত সুখদেব গোস্বামী পাদ কীর্তিত এবং মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক শ্রুত যে ভাগবতী কথা, এই কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্মুখ উপলব্ধি হোক বা না হোক, অনুধাবন করা যাক বা না যাক, শ্রবণের দ্বারাতেই অশেষ মঙ্গল সাধন হয়। ভাগবতের প্রত্যেকটি শ্লোক, প্রত্যেকটি মন্ত্রে এমন মহা অলৌকিক শক্তি নিহিত রয়েছে, যার জন্যই কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমার এই কলি কবলিত মায়া অপহৃত চিত্ত স্বরূপ জ্ঞান বিস্মৃত কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ জীবকে তুলে দিলেন দুই ভাগবতের কোলে। এক ভাগবত বড় ভক্তি রস শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্তি রস পাত্র।
তা দুই ভাগবতের কোলে তুলে দিলেন। আর আমাদের ভজনের সিদ্ধি লাভ করতে গেলে, ভজনের লক্ষ্যস্থলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে গেলে এই দুই ভাগবতকে অবলম্বন করতে হবে। এক শাস্ত্র ভাগবত মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্তৃক লিখিত, সুখদেব গোস্বামী পাদ কর্তৃক কথিত বা কীর্তিত, আর মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক শ্রুত। এই ভাগবতকে আমাদের মুখ্য শ্রবণ কীর্তন ধারাবাহিক করতে হবে। শ্রীমন মহাপ্রভু যেমন বললেন, শ্রবণ কীর্তন ও জল করয়ে সিঞ্চন। এ ভক্তিলতার বীজ বপন করে তাতে জলসিঞ্চন করতে হবে। সেই জলসিঞ্চনটা কি না, শ্রবণ আর কীর্তন। তা কীর্তন তো শ্রী ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলাদি বিষয়ক নেই কীর্তন। আর শ্রবণ বলতে মুখ্যত এখানে এই শ্রীমদ্ ভাগবতী শ্রবণ নিয়ম করে ধারাবাহিক, হয় প্রথম স্কন্ধ থেকেই হোক কিংবা দশম স্কন্ধ প্রথম থেকেই হোক, যার যাতে নিষ্ঠা। কোন স্কন্ধই মাহাত্মের দিক থেকে কম বেশি নয়। ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণটাই হচ্ছে ভক্তি কল্পলতা বীজের গোড়াতে জলসিঞ্চন। সাধু সঙ্গে বসে যদি নির্মৎসব চিত্তে, বোঝা যাক বা না যাক, শ্রবণ করতেই থাকা হয়, তাহলে প্রেম ভক্তির উদয় হবেই হবে। তা এই ভাগবতকে বুঝতে হবে, জানতে হবে। নিজে নিজে জানা যাবে না, বোঝা যাবে না। তাই দ্বিতীয় ভাগবতের কোলে তুলে দিলেন আমার গৌর সুন্দর। সেই দ্বিতীয় ভাগবতকে না, ভাগবত তত্ত্ববেত্তা রসিক ভক্তগণ, যিনি নিরন্তর ভাগবত শ্রবণ করতে 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 মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ভাগবতের বর্ণিত যে মাধুর্য রস, কি মাধুর্য রস ভাগবতে রয়েছে, মুখ্য কি মাধুর্য না, সেই মাধুর্যের কথাই ঘোষণা করলেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ। মাধুর্য ভগবত্তা সার ব্রজে কইলা পরচার, তাহা সুখ ব্যাসের নন্দন। এই ভাগবতে লিখলেন। এই মাধুর্য ভাগবত্তা সার শ্রবণ করতে 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 চার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন ভাগবত রসপাত্র। এইবার ভাগবত অনুশীলন আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত ভাগবতের সেবা, ভক্ত ভাগবতের সঙ্গ, আর ভক্ত ভাগবতের মুখনিসৃত কথা শ্রবণ, এতেই আমাদের ভজন সিদ্ধি, প্রেম প্রাপ্তি, আনুষঙ্গিক ভাবেই তো স্বরূপের জাগরণ, লীলার অনুভূতি, লীলার স্ফূর্তি করবেই করবে। এই জন্য অন্তত ব্যাখ্যাও যদি না হয়, নিয়মিতভাবে ধারাবাহিকভাবে ভাগবতের প্রত্যেকটি শ্লোক একটা দুটো তিনটে যেমন নিত্য নিয়ম করে যদি শ্রবণ করা হয়, তাহলে তার অপরিসীম ফল, অপরিসীম ফল। বিশ্বের বুকে এমন কখনো আছে যে কর্ম করার ইচ্ছা মাত্রেনও কর্মের ফলটা পাওয়া যায়? আমি জমি চাষ করলাম না, জমি চাষ করব ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, আর তাতে কি চাষের ফসলটা আমি পাবো? ইচ্ছা করলে পাওয়া যাবে না। আমাকে
ব্যবহারিক জীবনে চাষবাস করতে হবে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে, সংরক্ষণ করতে হবে। তারপরে একটা সময় আসবে, ফসল পরিপক্ক দশা প্রাপ্ত হবে, তখন ফসল পাবো। আর আমি জমি চাষের ইচ্ছা করলাম আর ফসল পাবো? কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে আমার এই শ্রীমদ্ ভাগবত। মঙ্গলাচরণে ঘোষণা করলেন ব্যাসমুনি যে সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধতে তৎক্ষণাৎ কৃতি বিশ্রুতুষুমি, অর্থাৎ শুশ্রূষু। শুশ্রূষু মানে যিনি শুনতে পাননি, শোনার জন্য প্রবলভাবে ইচ্ছা করেছেন, তাকেই বলা হয় শুশ্রূষু। শোনার ভাগ্য এখনো জোটেনি, কিন্তু প্রচন্ড ভাবে তিনি ভাগবত শ্রবণ করবেন, এই একটা মনের মধ্যে তীব্র লালসা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এইবার সেই ভাগবতী অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল, কিন্তু দৈব দুর্বিক্রমে তিনি আর যেতেই পারলেন না, শ্রবণ তার আর হলো না। এখন কি বলা যাবে? যারা শ্রবণ করলেন তারা ফল পেলেন, আর তিনি ইচ্ছা করলেন কিন্তু দৈবক্রমে যেতে পারলেন না, তাতে ফল পাবেন না। কিন্তু ভাগবত বলছে না না, যিনি শ্রবণ করলেন তিনি তো ফল পাবেনই, কিন্তু যিনি শ্রবণ করবার জন্য তীব্র লালসা পোষণ করেছিলেন, ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তিনি শ্রবণ করতে না পারলেও শ্রী ভগবান দেরি করেন না, বলে শোনো বা না শোনো, তুমি আমার লীলা কথা শ্রবণের জন্য ইচ্ছা করেছে তো, ওই ইচ্ছা করার সূত্র ধরে বিনা ভজনে আমি তোমার হৃদয় বৃন্দাবনে গিয়ে প্রবেশ করলাম। শুধু প্রবেশ নয়, অবরুদ্ধতে। ব্যাসমুনি বলছেন তাঁর হৃদয় বৃন্দাবনের মধ্যে শ্রী ভগবান একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে যান, বলে আর কোনোদিন এই হৃদয় থেকে আমি আর বেরিয়ে যাব না, যাব না, যাব না। তো ভগবানকে হৃদয় বৃন্দাবনে অবরুদ্ধ করবার এই সহজ ভজনাঙ্গই হচ্ছে আমাদের এই ভাগবতী কথা শ্রবণ, নিত্য শ্রবণ। মহারাজ ওই দেখো শ্রী গোবিন্দ আমার অন্তর্ধ্যান করলেন। অন্তর্ধ্যান করলেন কেন করলেন? লীলার আনুকূল্য বিধানের জন্য। তিনি দেখলেন আমাকে তো মহারাস লীলা আবার আরম্ভ করতেই হবে, এবং সেই মহারাস লীলাতে গোপীগণের যেন তরঙ্গ শূন্য চিত্ত বৃত্তি থাকে। আর এই তরঙ্গের হেতুটাই হয় আত্মাভিমান। যখন গোবিন্দের প্রতি আবেশটি নিজের প্রতি চলে আসে, তখন এই গর্ব, মান ইত্যাদির উদয় হয়, আর তখন এই মহারাসলীলা আর হয় না। তাই গোবিন্দ চিন্তা করলেন যে শ্রীমতী রাধারানী সহ গোপিকাগণের চিত্তবৃত্তিকে এক অনুরাগ রসে সিক্ত করতে গেলে এখন গোপীগণের কাছ থেকে আমি অন্তর্ধান করেছি, এইবার শ্রীমতী রাধারানীর কাছ থেকেও আমাকে অন্তর্ধান করতে হবে। এইখানে জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করছেন যে এটি কি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে তিনি অন্তর্ধান করলেন, না এর মধ্যে আমার শ্রীমতী রাধারানীর কোনো ভূমিকা ছিল? মানে এই হচ্ছে রাধা, অতি দূরকেও তত্ত্ব। রসিক ব্যাখ্যাকার বলছেন রাধারানীরও ভূমিকা ওর মধ্যে রয়েছেন। কেন না? কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে, অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে। তা কৃষ্ণের বাসনা পূরণ করাটাই হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানীর ভজন, রাধারানীর সাধন।
তাই রাধারানী যখন সম্যক উপলব্ধি করলেন যে প্রাণনাথ প্রাণবল্লভ আমার চাইছে অন্তর্ধ্যান করতে, তাহলে সব আবার একাকার অবস্থায় আসবে। তা এই যে অন্তর্ধ্যান করতে তিনি চাইছেন, তা এতে আমার ভূমিকা রয়েছে। আমি এমন কিছু করব যাতে প্রাণবল্লভের অন্তর্ধ্যান করার এই বাসনাটা পূরণ হয়। তাই কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করো আরাধনে, অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে। আমি এমন ভাব অবলম্বন করব এবং এমন আমি ব্যবহার প্রকাশ করব, সে ব্যবহারকে কেন্দ্র করে আমার প্রাণবল্লভ অন্তর্ধ্যান করবেন, আর পরবর্তীতে তার যে রাসলীলা বাসনা, সেই বাসনায় তিনি পূরণ করবেন। এই জন্য রাধারানীর সহযোগিতা না হলে কৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূরণ হয় না। এমনকি আমরা যে গৌরাঙ্গ স্বরূপের ব্যাখ্যা করি, যে রাধারানীর ভাব কান্তি অঙ্গে ধরে শ্রী গোবিন্দ আমার গৌরাঙ্গ হলেন, এটা গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হলেন না রাধারানী গৌরাঙ্গ করলেন, এ একটা রহস্যময় তত্ত্ব। না, দুটোই আছে। কৃষ্ণের যখন ইচ্ছা হলো রাধারানীর ভাবকান্তি অঙ্গে ধরে আমি গৌর হব, তখন শ্রীমতী রাধারানী দেখলেন, বধূ তোমার এই বাসনা আমি অবশ্যই পূরণ করব। এটি মহাজন পদাবলী কীর্তনে মহাজন জ্ঞানদাস প্রকাশ করেছেন। কি প্রকাশ করেছেন না, রূপের পদে রয়েছেন রাধারানী, রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন যে আমি গোবিন্দ দর্শন করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা মেঘ দেখলাম। সেই মেঘে বিদ্যুৎ আছে, তার গর্জন আছে, সব কিছু আছে, কিন্তু অদ্ভুত মেঘ, আমার গোবিন্দ দর্শন হলো না। বিশাখা বলছে ললিতাও গোবিন্দই দেখে এসেছে, ওটা যে মেঘ নয়, ওটা যে গোবিন্দ, সেটি তার তটস্থ লক্ষণটা বুঝতে হবে। আকৃতি প্রকৃতিতে স্বরূপ লক্ষণ ওটা মেঘ বটে, তটস্থ লক্ষণে কি বিচার দেখা যায়। রাধারানী তোমার ওই কালো মেঘটা দর্শন করে কিছু মনে হচ্ছিল না? মেঘই দেখলে ভালো কথা, তা মেঘটা দেখে কি তোমার মনের মধ্যে কিছু বাসনা জাগছিল না? রাধারানী তখন গম্ভীর হয়ে গেলেন, ছলো ছলো নয়ন হয়ে গেলেন, ললিতার হাতটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কি হলো রাধে, কাঁদছো কেন? বলে তুমি এমন প্রশ্ন করেছো, উত্তর কি দেব? উত্তর দেওয়া যাবে না। কেন যাবে না? তাহলে আমি দ্বিচারিণী প্রমাণিত হয়ে যাব। না না, বলো কি? না দেখো সখী, আমার এই দেহ মন প্রাণ জীবন যৌবন তো আমার প্রাণবল্লভ গোবিন্দেই সমর্পিত, কিন্তু কেলি কদম্বের তলায় ওই কালো মেঘটা দেখে আবার আমার নতুন বাসনা জাগলো। হেন মনে নয় বিজুরি হইয়া ওই মেঘে থাকি জড়ায়ে গিয়া। আমার বাসনা জাগলো সখী, আমার প্রতি অঙ্গ দিয়ে তার প্রতি অঙ্গকে আমি জড়িয়ে জড়িয়ে থাকব। তা যে দেহ মন প্রাণ আমি গোবিন্দকে সমর্পণ করে দিয়েছি, আবার একটা কালো মেঘের প্রতি আমার এই রতি এলো কেন? এই রতিটা যে বাস্তব, এটা আমি অস্বীকার করতেও পারছি না। আবার এটা যে যথার্থ নয়, এটাও তো মন বলছে। তখন রসিক ভাবুক কিঙ্করী পদকবি বলছেন, হে রাধে শোনো, তোমার সহযোগিতা ব্যতিরেকে শ্যাম কখনোই তোমার অঙ্গকান্তি নিয়ে গৌর হতে পারবে না। তুমি যদি তাকে গৌর করে না নাও,
তাই জ্ঞান দাসে কয় না কহ আন, যে কহিলে ধ্বনি সেই তো প্রমাণ। জ্ঞানদাস ঠাকুর বলছেন আজ প্রমাণ পেয়ে গেলাম যে তুমি বিদ্যুৎ হয়ে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি নবজলধর গোবিন্দকে এমন ভাবে আবৃত করে নিয়ে অন্তকৃষ্ণ বহির গৌর হয়ে গৌর স্বরূপ প্রকাশ করবে। তোমার সহযোগিতা ব্যতিরেকে কখনোই কৃষ্ণের গৌর হওয়ার বাসনা পূরণ হবে না, হবে না। এই জন্য সুকমণি বলছেন মহারাজ এখানে গোবিন্দের অন্তর্ধানের পেছনে রাধারানীরও ভূমিকা রয়েছে। অন্তর্ধান করলেন ঠাকুর, আর নেই গোবিন্দ। যত আনন্দ, যত সুখ, যত গর্ব সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। রমণী জীবনকে কত সার্থক মনে হচ্ছিল। প্রাণ গোবিন্দ আমার প্রত্যেকটি পদ বিক্ষেপেই অন্তর্ধান করে আদর করে নিয়ে যাচ্ছেন, কত প্রেমালাপ করতে করতে, কত রসের পরশ দিতে দিতে। আর এই একান্তভাবে শ্রী গোবিন্দের এত সমাদর রাধারানী ভাবছেন আমার নারী জন্ম সার্থক। কিন্তু হায়, হঠাৎ যেন নেমে এলো অমানিসার অন্ধকার। যদিও সুকমণি এখানে বলছেন যে সম্ভোগের মিলনের আনন্দ পরই গোবিন্দের বাসনা জাগলো বিপ্রলম্ভ রস আস্বাদনের জন্য। আচ্ছা, এই যে এত গোপিকাগণকে বঞ্চিত করে আমি রাধারানীকে নিয়ে নানা রকম প্রেম ব্যবহার প্রকাশ করতে করতে আসছি, এতে যে রাধারানীর সুখ আনন্দ উপচে পড়ছে, আচ্ছা এই মুহূর্তে যদি আমি হারিয়ে যাই তাহলে রাধারানীর বিরহটা কেমন গভীর হবে, এবং সেই গভীর বিরহের মধ্যে কত কত সঞ্চারী ভাব উঠবে। এটাই যেন গোবিন্দের অন্তঃকরণে বাসনা। তাই তিনি অন্তর্ধান করলেন। উঠতে গিয়ে আর নেই প্রাণবল্লভ। প্রাণবল্লভ নিঝুম নির্জন বন, আকাশে নীরব নিথর জ্যোৎস্না, আর বহু দূরে কণ্ঠস্বর ভেসে উঠছে, গোপীনাথ তুমি কোথায়, গোপীনাথ তুমি কোথায়। ভেসে আসছে কানে ওই সমস্ত বিরহিণী সখীগণের আর্তনাদ, হা রাধে, হা রাধে, গোপীনাথকে নিয়ে কোথায় তুমি আছো, কোথায় তুমি আছো। তখন তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়লেন, অসহায় হয়ে পড়লেন, আর্তনাদ করে উঠলেন, হা নাথ, হা রমণ, হা পৃষ্ঠ, কাশী কাশী মহাভুজ। এক একটা গোবিন্দের এক একটি স্বরূপ মনে হচ্ছেন রাধারানীর অন্তঃকরণে। আর সেই স্বরূপের কথা বিচার করে তখন সেই বিশেষণে বিশেষিত করে সম্বোধন করছেন, হা নাথ। গোবিন্দ যেন বলছেন আড়াল থেকে, কাকে ডাকছো? আমার নাম তো নাথ নয়, আমি কৃষ্ণ, আমি গোবিন্দ। আমাকে নাথ নাথ বলছো না, নাথ বলে অন্য কাউকে ডাকছো। রাধারে বলছেন, হে প্রীতম, হা নাথ। তা হা নাথ কেন? হা শব্দটি না, হা শব্দটি বেরিয়ে এলো রাধারানীর বদন থেকে। টিকাকারগণকে বলছেন দুটি ভাব, একটি হচ্ছে হা খেদে আরতি সম্বোধনে, বা এটা খেদে বা আরতিতে তিনি বলছেন হা নাথ। আমার কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলেছেন এ হা শব্দটা প্রেমবাচী। কেন না? শ্লোকে রয়েছে
যে দংস্ত্রী দংস্ত্রা হত ম্লেচ্ছ হারামেতে পুনঃ পুনঃ উক্ত আপে মুক্তি মাপনতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধায়া। অর্থাৎ ম্লেচ্ছগণ তাদের যে বস্তুটি নিষিদ্ধ আর যে বস্তুটি গ্রাহ্য, এই দুটো বস্তুকে নির্দেশ করবার জন্য দুটো ভাষা প্রয়োগ আছে। যেটা নিষিদ্ধ তাকে বলা হয় হারাম, এটা হারাম, এটা হারাম, মানে এটা ব্যবহারযোগ্য নয়, এটা নিষিদ্ধ। আর যেটা গ্রহণযোগ্য তার নাম হচ্ছে হালাল। তা এই যে হারাম, এই কথাটাই তুলেছিলেন মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে, যে হরিদাস সবই তো হলো, কিন্তু এই যে ম্লেচ্ছ জাতি মুসলমান জবন, এরা তো কোনোদিনই একেবারে নির্বিশেষ হবে না বিশ্বের বুক থেকে, সবাই সনাতন ধর্ম গ্রহণ করবে না, এদের মুক্তিটা হবে কি করে? তখন এই কথাই বলেছিলেন হরিদাস ঠাকুর যে প্রভু তুমি চিন্তা করছো কেন? শাস্ত্রকার রূপে তো তুমি তাদের মুক্তির ব্যবস্থাটা ঘোষণা করেই দিয়েছ। কেননা তাদের ভাষাতে, তাদের শাস্ত্রে হারাম আর হালাল দুটো শব্দ আছে। এই যে হারাম বলবেই ওরা, বলতেই হবে। হারাম, হা হচ্ছে প্রেমবাচী, অর্থাৎ রামের সঙ্গে যখন চরমতম ঘনীভূত প্রেমের সম্পর্ক, তখন ওটা প্রেমের সম্বোধনে হারাম 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 বেশি বেরিয়ে আসে। তাহলে হা শব্দটি হচ্ছে প্রেমবাচী। রাধারানী বলছেন হা নাথ। আবার টিকাকার বলছেন যে এটা হচ্ছে আরতি সম্বোধন, খেদে আক্ষেপে, হা নাথ হা নাথ। তা আমাকে নাথ বলছো কেন? তখন রাধারানী বলছেন শোনো হে প্রীতম, নাথ হচ্ছে কি? নাথ কাকে বলা হয়? যিনি স্বামী, অর্থাৎ যিনি আশ্রিত জনের ভরণ পোষণ রক্ষণ ইত্যাদি সব কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাকেই বলা হয় নাথ। তা তুমি তো আমার নাথ, আমার ইহকাল পরকাল, আমার রক্ষক, আমার পালক, আমার পোষণকারী, সব তুমি। তুমি আমার ইহকাল পরকাল। সেই তুমি কোথায় গেলে বলো? যে মাত্র কৃষ্ণের হইল অন্তর্ধ্যান, অমনি হইল রাধার ব্যাকুল পরাণ। উচ্চ করি কান্দি বলে কোথাও এ নাথ, তোমার বিরহে প্রাণ ছাড়ে মোর সাথ। হা গোবিন্দ, হা নাথ, তুমি দেখা দাও, তুমি দেখা দাও, একটি বার শুধু দেখা দাও, আর কিছু করো বা না করো। আবার যখন সাড়া পাচ্ছেন না, হা রমন, তুমি কোথায়? রমন বলে সম্বোধন করলেন গোবিন্দকে। আমাকে রমন বলছো কেন? আহা, রমন শব্দে হচ্ছে কান্তচিত সুখপ্রদ। তুমি আমার কান্ত, আমি তোমার কান্তা। তো একজন কান্ত, প্রাণ কান্তাকে যেভাবে সুখ প্রদান করে সুখ প্রাপ্ত হন, তাকেই বলা হয় রমন। তাই তুমি আমার একমাত্র রমন, একমাত্র। কেন জানো হে শ্যাম? আমি এটা অনুভব করেছি, এটা আমার গর্ব নয়, এটা তোমারই দান। কেন না আমি দেখেছি যে সে একবার মহারাস লীলায় যখন আমি অন্তর্ধ্যান করলাম, তো 100 কোটি গোপী তো সেখানে উপস্থিত থাকলো, আর তাদের সম্ভোগ সাধনের জন্য কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু হায়, তুমি তাতে তৃপ্ত হতে পারলে না। তাদেরকে পরিত্যাগ করে তুমি আমার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লে। সেই দিনে আমি অনুভব করেছিলাম যে হে প্রীতম,
এটা আমার কৃতিত্ব নয়, এই অভাগিনীকে তুমি এমন কৃপা করে দিয়েছ, তোমারই এটি অবদান যে একমাত্র তুমি আমাতে রমণ করে সর্বাপেক্ষা সুখ অনুভব করো। গোবিন্দ বলছেন, না আমাকে যে সবাই আত্মারাম বলে, তা তোমাতে আমি রমণ করে সুখ পাই, তাহলে আমার আত্মারামতা তো থাকলো না। তখন শ্রীমতী রাধারানী বলছেন, শ্যাম একদিক দিয়ে তাই তুমি আত্মারাম, কিন্তু আরো মহাজনন কি বলেন জানো? আত্মারাম শব্দের তাৎপর্য কি না, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী, সাক্ষাৎ আত্মাই হচ্ছে রাধারানী। এই জন্য রাধারানীতে নিরন্তর গোবিন্দ আমার রমণ করেন বলেই গোবিন্দ হচ্ছেন আত্মারাম। এই গোবিন্দের আত্মারামতা একমাত্র শ্রীমতী রাধারানী ছাড়া আর কারোর দ্বারা প্রশমন সম্ভব নয়। তাই হে শ্যামসুন্দর, তোমার এই রমণ বাসনা হচ্ছে তোমার অন্তরের স্বাভাবিক একটি বাসনা। এইভাবে তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলে, কিন্তু তোমার মধ্যে তো নিরবচ্ছিন্ন রমণ বাসনা রয়েছে, আর সেই রমণ বাসনা কে তোমার পূরণ করে দেবে শ্যাম বলো? তাই হে রমণ তুমি কোথায়? তোমার জন্য আমি এখনো বেঁচে আছি, না হলে তোমার এই তীব্র বিরহ নাহলে আমি প্রাণ বিসর্জন দিতাম। তা হে রমণ তুমি দেখা দাও। কেন না, যদি আমি দেহ ত্যাগ করি তখন তো তুমি আর আমাকে পাবে না, আর তোমার যে সহসঞ্জাত রমণ বাসনা, সে বাসনার যখন উদয় হবে তখন তো তুমি আর আমাকে পাবে না, তখন তোমার খুব কষ্ট হবে, অতৃপ্ত থাকবে এবং খুব কষ্ট হবে। গোবিন্দ যেন বলছেন আড়াল থেকে, তা কষ্ট হলে তোমার কি, আমার হবে কষ্ট। তখন রাধারানী বলছেন যে শোনো, হা পৃষ্ঠ প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম, তারপরে পৃষ্ঠ। তা পৃষ্ঠ কাকে বলা হয়? যার চাইতে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু হয় না, হবার নয়, এমন যিনি তিনি হচ্ছেন একমাত্র পৃষ্ঠ। তা দেখো তুমি আমার একমাত্র পৃষ্ঠ, আপন জন, তোমাতে আমি আত্মসমর্পিত। ভাবিয়াছিলাম এতেন ভুবনে আরো মোর কেহ আছে, রাধা বলে কেহ শুধাইতে নাই, দাঁড়াবো কাহারও কাছে। তাই হে প্রীতম, না ঠেলো অবলা অখেলে, যে হয় উচিত তোর, ভাবিয়া দেখেন এতেন ভুবনে, গতি নাহি আর মোর। তাই তুমি কৃপা করে দেখা দাও। হে, তখন গোবিন্দ বলছে আমার দুঃখ হলে তোমার, বলে দেখো তোমার যদি একগুণ দুঃখ হয় তাহলে সেই দুঃখটা আমার অন্তরে অনন্ত কোটি গুণ হয়ে বাঁচবে, এবং তার প্রতিফলন কি তোমাতেই পড়বে। সেই জন্য হে নাথ, হে রমণ, তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা নয়, শুধু তুমি একটু দর্শন দাও। রাখিতে না পারি তারে যত্ন করিয়া, তুমি সে পরানো নাথ রক্ষকে আসিয়া, মোর তরে আমি নাহি চাহি মাছি বারে, তোমার যে দুঃখ চিন্তা মরে জারি মারে। দেখো আমি মরতেও পারছি না, কেন
না, আমার মৃত্যুর পরে তো তোমার যে কষ্ট হবে সেই কষ্টের কথা ভেবে আমি মরতেও পারছি না আর বাঁচতেও পারছি না। হে রমণ, এই দেহ তব সুখ ভূমি, রাধা যদি মরে সুখ কোথা পাবে তুমি? তাই বলি হট ছাড়ি এসো তরা করি, কাঁদিতে হইবে পিছে আমি যদি মরি। তুমি এক গুণ দুঃখ পাবে আর আমার অন্তরে শত শত গুণ দুঃখ বাজবে। হে প্রিয়, তুমি মোর প্রাণকোটি প্রিয়, তব দুঃখ মোর কাছে কভু নয় হেও। তোমার দুঃখ নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল, গৌর হরি বল। জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু, জয় গৌর, জয় নিতাই গৌর। হ্যাঁ, রাধে। তোমার দুঃখ তোমা হতে মোরে শত গুণে দুঃখ দেয়, তাই প্রিয় না চাই মরণে। এসো এসো মহাভুজ, বলো কি কারণ, বক্ষে রতন ভূমে করো নিরীক্ষণ। সুকমণি বলছেন, মহারাজ, রাধারানী বিরহে আর্তনাদ করে একটি সম্বোধন করেছেন। হা নাথ রমণ পৃষ্ঠ, কাশী কাশী মহাভুজ। হে মহাভুজ, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? গোবিন্দ যেন বলছেন, আমাকে মহাভুজ বলছো কেন? আমার মধ্যে কি আছে যে আমার নাম মহাভুজ, বা আমার ভুজেই বা কি আছে? তখন শ্রীমতী রাধারানী বলছেন, হে শ্যাম, তোমার অন্তর্ধানের যে তীব্র বিরহ, এই বিরহ যন্ত্রণাকে আশ্রয় করেই যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু এগিয়ে আসছে। আর সেই ভয়ে ভীত হয়ে তোমাকে আমি স্মরণ করছি। কেমন তুমি মহাভুজ, তোমার যে আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় সে অদ্ভুত এবং সমন ভয় দূরকারী। তোমার ওই ভুজদণ্ড যদি কারো প্রতি সদয় হয়, উত্তোলিত হয়, তাহলে কখনো সাক্ষাৎ যম তাকে আর তার পুরীতে নিয়ে যেতে পারে না। তাই তুমি হচ্ছে মহাভুজ, আর বিলক্ষ ভুজদণ্ড ভবামি দাস্যম। রাধারানী বলছেন, তোমার ওই আজানুলম্বিত সুগোল বাহুদ্বয় দর্শন করে, তার বিক্রম অনুভব করে, তার মহিমা অনুভব করে আমরা তোমার চরণে একান্তভাবে শরণাগত লাভ করেছি, ওই চরণে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছি। এই জন্য হে মহাভুজ, সুকমণি বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ, শ্রী গোবিন্দ আমার ভক্ত রক্ষক, ভক্ত রক্ষাই হচ্ছে তার একমাত্র জীবন সাধনা। তাই ভক্তকে রক্ষা করবার জন্যই তিনি মহাভুজধারী। অর্থাৎ সেই ভুজ যদি একবার উত্তোলিত হয়, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনো ভয়, এমন কোনো বিপদ আপদ নেই যে তার প্রতি ধাবিত হতে পারে। শরণাগত প্রতিপালক তিনি। এই জন্য রাধারানী বলছেন, হে মহাভুজ, কোথায় তুমি অন্তর্ধান করে চলে গেলে? তোমার সেই আজানুলম্বিত মহাভুজোদ্দয়কে উত্তোলন করে একবার
সম্মুখে এসে একটুখানি দাঁড়াও এই মুহূর্তে। হে নাথ, হে রমন, কোথায় তুমি অন্তর্ধান করলে? আহা, আমাকে নিয়ে সমস্ত গোপিকাগণকে বঞ্চিত করে কত দূর দূর পথ অতিক্রম করে কত কত স্থানে তুমি কত রসের বিহার করলে। আমার প্রতি তোমার প্রেম ব্যবহার এমন প্রকাশ করলে যা হয় না আর হবার নয়। তা সেই তুমি হঠাৎ এমনি করে কেন অন্তর্ধান করলে? হে প্রীতম, কৃপা করে তুমি আবার দেখা দাও, আবার দেখা দাও। নয়নের জলে ভাসছেন। তোমার মহাভুজ দণ্ডকে মৃত্যু ভয় করে, যাহাকে ধরিয়া বুকে এত সুখ পাও, কি কারণে আজি তারে এত দুঃখ দাও? তব গর্বে গরবিনী হইয়া যদি আমি কোন দোষ করে থাকি, ক্ষমনাথ তুমি। সুকমণি বলছেন, প্রেমোত্থিত দন্য, এটা একটা প্রেমের বৈশিষ্ট্য। শুদ্ধ প্রেম যদি অন্তঃকরণে উদয় হয়, তাহলে এই দন্যটি স্বাভাবিকভাবেই আসবে, একেবারে আসবে। কি দন্য? না আমার চাইতে নিকৃষ্ট অধম আর ব্রহ্মাণ্ডে কেউ নাই, কেউ নাই, কেউ নাই। এটি তার অন্তর থেকেই এই দন্যটা এসে যাবে। কখন আসবে? যখন শুদ্ধ প্রেম ভক্তির উদয় অন্তঃকরণে হবে। তাই শ্রীমতী রাধারানী বলছেন যে তব গর্বে গরবিনী হইয়া যদি আমি কোন দোষ করে থাকি, ক্ষমনাথ তুমি। আমার গর্বোত্থিত যদি অভিমান প্রকাশ হয়ে থাকে, তার জন্য যদি তুমি মনোকষ্ট পাও, তাহলে আমি ক্ষমা চাইছি। কেন না, আমি আমার মতন অভাগিনী আর জগতে কেউ নেই। তা সুকমণি বলছেন, মহারাজ এটি কি তিনি রাধারানী যুক্তিজাল বিস্তার করার জন্যই বলছেন? না না, এটি তার অন্তর নিংড়ানো প্রেমোত্থিত ভূমিকা থেকে এই দন্যটা আসছে। দন্য একটা আছে বুদ্ধিপূর্বক দন্য, আর একটি মহতের কৃপাপ্রাপ্ত হয়ে ভজন অনুভূতিজাত দন্য। দুই রকম দন্য আছে। সে একটা দৃষ্টান্ত আছে না, একজন সুশিক্ষিত এক সে শিক্ষক বা অধ্যাপক যাই হোক ছিলেন, তিনি বৃন্দাবনে বাস করে বৈষ্ণবগণের সঙ্গ করছেন। তা জনৈক বৈষ্ণবের আচরণে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, মনে মনে সংকল্প করেছেন তার কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করবেন। কিন্তু সেই মহাত্মা তার দিকে দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন এর ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে আমি অভিজাত বংশের মানুষ এবং অতীব উচ্চশিক্ষিত, অতীব প্রভাবশালী, অতীব বুদ্ধিমান, এই অভিমানটা ভেতরে রয়ে গেছে। তাই প্রথমে বলেছিলেন যে বাবা আমি তো মূর্খ, আপনি বিশাল পণ্ডিত সুশিক্ষিত ব্যক্তি, আমার কাছে দীক্ষা নেবেন, আমার প্রতি যদি শ্রদ্ধা আপনার না থাকে। বলে না না, আমি বিচার করে দেখেছি, তাতে আমার মন আপনার চরণে আত্মসমর্পিত হয়েছে। তখন তিনি বলেছিলেন ঠিক আছে, দীক্ষা তো হবেই। তা সব থেকে নিকৃষ্ট বস্তু জগতে কি, আমার কাছে যদি আপনি নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে আমি চিন্তা করব দীক্ষা দেব কি দেব না। তখন সেই মহাত্মা চিন্তা করছেন নিকৃষ্ট বস্তু, অনুসন্ধান করতে 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 শেষে ভাবলেন যে মানুষ যে মল ত্যাগ করে, এই পরিত্যক্ত বিষ্ঠা, এটাই সব থেকে নিকৃষ্ট। বিচার করতে 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 তিনি ওইখানে পৌঁছে গেলেন।
তখন ভাবছেন তাহলে মহারাজকে দেখাতে হবে। তখন পরিত্যক্ত বিষ্ঠা সেখান থেকে তুলে নিচ্ছেন যে এই সব থেকে বিশ্বের বুকে নিকৃষ্ট বস্তু দেখাবো। যখন তুলতে যাচ্ছেন বিষ্ঠা কথা বলছে, এই আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, কেন নিয়ে যাচ্ছ? তখন চমকে গিয়েছেন তিনি, আর এই বিষ্ঠাতে আবার কথা বলছে। বলে দেখো, মহাত্মা সব থেকে নিকৃষ্ট বস্তু দেখতে চেয়েছে, আমি দেখলাম ব্রহ্মাণ্ডে তুমি বিষ্ঠা, তোমার চাইতে নিকৃষ্ট বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নেই। তাই আমার বিচারে তুমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট বস্তু, তাই আমি সেই মহাত্মা থেকে দেখা করতে নিয়ে যাচ্ছি। তখন বিষ্ঠা বলছে, দাঁড়াও, আগে আমার কথাগুলো বিচার করো, তারপরে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কিনা চিন্তা করবে। বলে শোনো, আমি গতকাল ছিলাম রাজভোগ, বুঝলে, আমার কত দাম ছিল, আর কত মর্যাদা ছিল, কত স্বাদ ছিল। তোমাদের মতন ভক্ত ভদ্র মানুষ তারা আমাকে ভোজন করলো। তা ভোজন করার পরিণাম কি হলো জানো? তোমাদের মতো সুসভ্য মানুষের সঙ্গ প্রভাবে আমি যে উত্তম বস্তু সবার আদরের ধন ছিলাম রাজভোগ, শেষে অতি নিকৃষ্ট বিষ্ঠায় পরিণত হয়ে গেলাম। তা আমি বিষ্ঠায় পরিণত হয়ে গেলাম তোমাদের মতো মানুষের জন্য। তাহলে আমার এই নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্তির জন্য কি আমি দায়ী, না তোমরা মানুষ? তখন তো তিনি ভাবছেন, এও তো ঠিক, সত্যি তো, এত উৎকৃষ্ট বস্তু নিকৃষ্ট হয়ে গেল মানুষের সঙ্গ প্রভাবে, তাহলে তো একে নিকৃষ্ট বলা যাবে না। তাহলে নিকৃষ্ট বস্তু কে আছে? তখন দেখছে ওই বিষ্ঠার মধ্যে আবার পোকা নড়ছে, কিলবিল করছে। তখন তিনি ভাবলেন, এই বিষ্ঠা কীটই হচ্ছে সব থেকে নিকৃষ্ট বস্তু। এই আমি গুরুদেবকে দেখালে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন গুরুদেব। তখন সেই কয়েকটা কীটকে তুলে নিয়ে যেতে নিয়েছে। তখন কীটগুলো কথা বলছে, দাঁড়াও, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তুমি? বলে তোমরা বিষ্ঠা কীট, তো বিশ্বের মধ্যে তোমরা সব থেকে অত্যাধিক নিকৃষ্ট, আর ওই মহাত্মা নিকৃষ্ট বস্তুই দেখতে চেয়েছে। বলে দাঁড়াও, তোমরা উৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্টে পরিণত করে ত্যাগ করে দিয়ে জঙ্গলে চলে যাচ্ছ। তা এই আবহাওয়াকে দূষিত করে দিচ্ছ তোমরা মল ত্যাগ করতে 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 করতে। আমরা কি করছি না, এই প্রাকৃতিক আবহাওয়াকে শুদ্ধ করবার জন্য এই মলটাকে আমরা আবার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কি আমরা নিকৃষ্ট? তখন সে বুদ্ধিমান বাবা চিন্তা করছে, এও তো সত্যি। তখনকার দিনে তো আধুনিক কোনো ব্যবস্থা ছিল না, মাঠে মলত্যাগ করে এলে পোকাতেই আস্তে আস্তে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত, পরিবেশ দূষিত হতো না। তাহলে তো এরা মহৎ কাজ করছে। তখন তার এইবার ভাবের থেকে, প্রেমের থেকে দন্য এসে গেল। আর তিনি দ্বিতীয় কাউকে খুঁজে আর পেলেন না নিকৃষ্ট বস্তু রূপে। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে সে মহাত্মার চরণে পড়ে গিয়ে বললেন, বাবা, এই ব্রহ্মাণ্ডে যদি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে থাকে, অধম ছাড়া আর জগতে কেউ নেই, আর কেউ নেই। নয়নে জলে চরণ ধৌত করতে লাগলেন। এই প্রেমোত্থিত দন্য উত্তম হইয়া হবে নীর অভিমান, জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। তার রাধারানীর সেই কথাই বলছেন, তব গর্বে গর্বিণী হইয়া যদি আমি কোনো দোষ করে থাকে, ক্ষমনা তো তুমি। তুমি বিনা এ দাসীর কেহ নাহি আর, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো হে সখে আমার। তুমি যে আমার নাথ,
তাই তুমি আমাকে ত্যাগ করতে পারো না, আর আমিও তোমাকে ত্যাগ করতে পারি না। তা প্রকৃত নাথ কখন তুমি হও, আর কাকে নাথ বলা যায়? আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনুষ্টুমা মদর্শনার মর্মহাতং করতু বা যথা তথা বা বিতধাতু লম্পট মত প্রাণ নাথস্তু স এব না বল। এই হচ্ছে নাথ। কি নাথ? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতী রাধারানী আবেশে বলছেন, আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনুষ্টু মাম অদর্শনাৎ মর্মাহতাং করতু বা। অর্থাৎ সখী গো, আমার প্রীতম এই তাঁর পদদাসীকে নিবিড় প্রেমের তার পরিসর বক্ষের মধ্যে আনন্দে আলিঙ্গন করুন, কিংবা অদর্শনের বিরহ দিয়ে আমাকে মর্মাহত করুন, যাই করুন, সে ছাড়া আমার আর প্রাণনাথ জগতে কেউ নাই। মত প্রাণনাথস্তু স এব না পর। এই তুমি নাথ আর আমি তোমার দাসী। সুকমণি বলছেন, বিরহের দন্যে কান্তা শিরোমণি শ্রীমতী রাধারানীর মধ্যে আবার কিঙ্করী ভাবের উদয় হয়ে গেল। আমি কৃষ্ণ পদদাসী, দেহ রস সুখ রাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ, কিবান আদেন দর্শন, যারে মোর তনুমন, তবু তেহ মোর প্রাণনাথ। তুমি আমাকে বিরহের তাপে প্রতপ্ত করো, আর বুকে জড়িয়ে ধরে যতই তুমি আলিঙ্গনে সমাদরে আমাকে তুমি ভালোবাসো। তুমি একমাত্র আমার নাথ প্রাণবল্লভ, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, আমি তোমার দাসী। সুখে সোনমর মনেরও নিশ্চয়, কিমা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে, কৃষ্ণ প্রাণেশ অন্য কেউ নয়। এই হচ্ছে অনুরাগ। তুমি দুঃখ দিলেও তুমি আমার, আদর করলেও তুমি আমার। তোমাকে ছাড়া আমি কাউকেই জানি না। ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনু মোর, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া। তা সবারই ধ্যান পীড়া, আমার সনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাইয়া। এই যে আমার গোবিন্দ প্রাণনাথ, সেই কথায় আবেশে বলছেন রাধারানী আবেশে চৈতন্য মহাপ্রভু। অন্য নারীগণ ছেড়েই যেমন শতকোটি গোপীকে বঞ্চিত করে অন্তর্ধ্যান করে প্রাণবল্লভ আমাকে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে কি প্রেম ব্যবহার করছেন। এবং তারা যখন অন্তরে অন্তরে জানবেন, যদি জানতে পারেন তাহলে কষ্ট পাবেন, মনো কষ্ট পাবেন, যে এত এত গোপীগণকে ত্যাগ করে লম্পট একা রাধারানীকে নিয়ে আছে। আবার সে যদি কখনো উল্টো ভাব করে, কিংবা তেহ লম্পট সদৃষ্ট সকপট অন্য নারীগণ করি সাথ, মোরে দিতে মনোপীড়া, মোর আগে করে কিরা, তবু তেহ মোর প্রাণনাথ। এই নাথ শব্দের তাৎপর্যটি ব্যক্ত করছেন শ্রীমুখে শ্রীমতী রাধারানী। হে শ্যাম, তুমি শতকোটি গোপীকে নিয়ে আমার সম্মুখে বিহার করো, আমি সেটা কিছুই ভাববো না। কেন? তুমি যে সুখ পাচ্ছ, তুমি যে তাদের সঙ্গে বিহার করে আনন্দ পাচ্ছ, এটাই আমার কাছে কাম্য। কাজে আমাকে দেখে দেখে তুমি যদি শতকোটি গোপীর সঙ্গে বিহার করো, তবুও তোমার প্রতি আমার কোনো অভিমান নেই, তবু তুমি আমারই প্রাণনাথ, আমারই প্রাণনাথ, আমারই প্রাণনাথ। সেই নারীগণে দেখাইয়া, কিংবা তেহ লম্পট সদৃষ্ট সুখপট অন্য নারীগণ করি সাথ, মরে দিতে মনোপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু দেহ মোর প্রাণনাথ। নাগনি আপন দুঃখ সবে মানছি তার সুখ, তার সুখ আমার তাৎপর্য। মোরে যদি দিলে দুঃখ তার হইল মহাসুখ, সেই সুখ মোর, সেই দুঃখ মোর সুখবোজ্য। এই প্রাণনাথ হচ্ছেন তিনি। রাধায় আক্ষেপ করে বলছেন, এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে, এত বলি উচ্চ করি কাঁদিতে কাঁদিতেই মূর্ছিত হইয়া রাধা পড়িলা ভূমিতে। আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না প্রেমময়ী। অবশ বিবশ হয়ে সেখানে হানাত হানাত বলতে বলতেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। শ্রী গোবিন্দ আমার সেখানে আর প্রকট হলেন না, অন্তর্ধ্যান করে থেকে গেলেন। তারপরে কি হলো মহারাজ? অনিচ্ছন্ত ভগবত মার্গং গোপ অবিদরত দাদৃশ প্রিয় বিশ্লেষ মোহিতা দুঃখিতাং সখী। এদিকে সমস্ত গোপিকাগণ, বিভিন্ন যুতের সমস্ত গোপিকাগণ চরণ চিহ্নকে অনুসরণ করে অনুসন্ধান করতে 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 সেই জায়গাতে এসে পৌঁছালে। প্রথমে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে জ্যোৎস্না পরিপ্লাবিত রজনীতে একটা মুক্ত স্থানে কি যেন আকাশে বিদ্যুৎ ঠিকরে এসে পড়েছে। দূর থেকে গোপীগণ বলছেন, এটা কি দেখা যায়, চলো তো। নির্মেঘ আকাশে তো বিদ্যুৎ নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আকাশের বিদ্যুৎ ছিটকে যেন স্থূল হয়ে এই দেখো এই গভীর রজনীতে এইখানে পড়ে রয়েছেন। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে তারা তখন ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন। ভগবত মার্গং গপ্প অবিরত, কৃষ্ণের পদচিহ্নকে অনুসরণ করতে 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 সেখানে এসে পৌঁছে গেলেন। পৌঁছে দ্বাদশ প্রিয় বিশ্লেষ মোহিতা দুঃখিতাম সখীম। সেখানে এসে দেখতে পেলেন কি, ঝড়ে আহত ভূমি লুণ্ঠিত লতার যেমন দশা হয়, ঠিক কৃষ্ণ অন্তর্ধ্যান বিরহে পীড়িতা শ্রীমতী রাধারানী আমার ছিন্ন মূল ঝড়ে আহত স্বর্ণলতিকার ন্যায় ভূমিতে পড়ে রয়েছেন। কে কে ছুটতে ছুটতে সবাই এলেন। সখীরা চিনতে পারলেন আমাদের রাধা, কিন্তু হায় প্রীতম কোথায় গেল, প্রাণ গোবিন্দ কোথায় গেল, এত নিষ্ঠুর। তারা রাধাগত প্রাণ শ্রীমতী রাধারানীর বিরহ মূর্ছা দর্শনে তাদেরও একেবারে প্রাণান্ত দশা। পূর্বরিতে গোপীগণ পদচিহ্ন হেরি চলিতে চলিতে পথে কিছু অগ্রসরী দেখিতে পাইল কিবা চপলার প্রায় পড়িয়া আছে কেবা দেখিতে তাহায়। আসিল কৌতুক ভরে সর্বদিক হতে নিকটে আসিয়া দেখি হইল বিস্মৃতি। তারা যখন শ্রীমতী রাধারানীর কাছে এলেন তখন তটস্থ পক্ষা, সুহৃদ পক্ষা, প্রতিপক্ষা এই সমস্ত গোপিকাগণ তখন তাদের অন্তঃকরণটাও দ্রবীভূত হয়ে গেল যে আমরা ভাগ্যবঞ্চিতা হয়েছিলাম ছিলাম, এই মহাভাগ্যবতী গোবিন্দের কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু হায় নিষ্ঠুর, তুমি একেও পরিত্যাগ করে দিলে। তখন তাদের অন্তঃকরণেও বিরহের উদয় হলো, বেদনার উদয় হয়ে গেল। আর ললিতা বিশাখার তো কথাই নাই, তারা তো চিনতেই পারলেন এই আমাদের রাধারানী ছাড়া আর কেউ নয়। তখন তারা হাহাকার করে আর্তনাদ করে কাঁদতে কাঁদতে শ্রীমতী রাধারানীর নিকটে গিয়ে নানাবিধ শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কারণটা জানতে হবে।
যে লম্পট শিরোমণি কি অবস্থায়, কেন এহেন আমাদের শ্রীমতী রাধারানীকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। এইবার তাদের পরিচর্যায় ধীরে ধীরে যখন রাধারানীর চেতনা আবার ফিরে এলো, তখন তিনি গোপিকাগণের সঙ্গে কিভাবে অন্তর্ধ্যান করে তাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন, গোবিন্দ আমার বিস্তৃত প্রসঙ্গ বললেন। এবং তাতে গোপিকাগণের প্রতিক্রিয়া কি হলো, আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা আমাদের এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। হা রাধে, হা রাধিকো।